સમયસાર ગાથા નંબર 213 अपरिगहो अणिच्छो भणिदो नाणी यजणे छदे पाणम अपरिगहो दू पाणस जान गो 150 होदी। अब पाणम का त्याग, पहले अशनम का त्याग है, अब पाणम का त्याग। ज्ञानी को आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिए उसको आहार का परिग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी आहार शरीर टिकाने के लिए करना जरूरी है। वो आहार का परिग्रह नहीं करता, यानी कि आहार की इच्छा नहीं करता, मात्र आहार का आधार लेता है, अवलंबन लेता है। देखिए, जैसे ही पुण्य कर्म का की इच्छा नहीं करता है, उसका अवलंबन लेता है, ऐसे ही अशन का की इच्छा नहीं करता है, उसका अवलंबन लेता है। जब जरूरत हो तब निंद्रा भी, उसकी निंद्रा भी कैसी निंद्रा होगी? ज्ञान निंद्रा होती है ना, उसके निंद्रा में भी उसको ज्ञान के ही ख्याल आएंगे। ऐसे ही अशन में भी, ऐसे ही पाणम में भी आहार, अश्रम पाणम यानी कि आहार, आहार में भी उसकी इच्छा नहीं होगी। जो चीज़ बनी वो लेगा, गोचरी लेगा, जो मिलेगा वो लेगा, और जैसा मिला वो बेस्वाद, स्वाद की इच्छा नहीं करते हुए, या फिर जीवों की कम से कम हिंसा हो, उस दृष्टि से वो आहार करेगा। अशाता वेदनीय कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा जरूर होगी। सैनिक राजा नरकगति के कर्मबंध के अधीन, उनको उसका कर्मबंध हो गया था, मिथ्यात्व का उदय था, नरक में जाना ही था, पहली नारकी थी। इसी कारण से वो अपने इस रणिक राजा के भव में वो पाणम का त्याग नहीं कर पाए, चौवियार तक नहीं कर पाए, नवकारसी तक नहीं कर पाए, क्योंकि वो अशक्त थे, शारीरिक अशक्त थे। तो ऐसे कोई जीव जो वीर्यांतराय के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा जिसकी उत्पन्न होती हो, बार बार खाना पड़े, पाणम पान करना पड़े, बार बार खाना पड़े, बार बार आहार लेना पड़े, तब जाकर आपका शरीर शुद्ध या स्थित रह सकता हो, आपका भाव शुद्ध रह सकता हो। तो ऐसे वीर्यांतराय के उदय के कारण जठराग्नि रूप क्षुधा कहा गया है। ऐसी क्षुधा को, जो जठराग्नि रूप क्षुधा है, जो भस्म अग्नि में जितना आहुति डालो वो भस्म हो जाए, उस प्रकार से भस्म रोग के तहत उनकी जठराग्नि चल रही होती। और ऐसी क्षुधा के कारण हर घंटे आदि में खाना, चौवियार नहीं कर पाना, ये सब संभव है। और ये चारित्र मोहनीय का उदय, उस कारण से उनको आहार ग्रहण करना पड़ता है। देखिए, इच्छा नहीं होती, उनको आहार ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि वीर्यांतराय के उदय से उनकी जठराग्नि ऐसी भस्म हो चुकी है कि जो भी डालो तुरंत भस्म हो जाता है। और ये कारण से उनको क्षुधा की वेदना सहन नहीं होती। और ये है चारित्र मोह के उदय के कारण। कर्म उदय है, बराबर उदय चल रहा है, लेकिन कर्म बंद नहीं है। ये याद रखना है कि उनका मात्र उदय चल रहा है, तो उसके कारण वो जठराग्नि उनकी इतनी प्रदीप्त हो गई है कि जो भी खाना अंदर डालता है वो जीव, वो सारा भस्म हो जाता है। और वो भस्म हो जाने के कारण वापस बार बार खाना डालना पड़ता है। ये है जठराग्नि रूप क्षुधा, जो अशाता वेदनीय और वीर्यांतराय के उदय से उत्पन्न होती है। उसमें मोहनीय भी, चारित्र मोहनीय का भी उदय चालू है, वीर्यांतराय का भी उदय चालू है, और अशाता वेदना का भी उदय चालू। और ये उदय के कारण, कर्म उदय के कारण, वो जैसे ही उदय होगा वो आहार ले लेगा, क्षुधा शांत हो जाएगी, और फिर से वो अपनी आराधना में लग जाएगा। तो इसको रोग समान जानकर आपको अपनी क्रियाओं को, जो है आहार क्रिया है, चालू रखनी है, पान चालू रखना है, परंतु भाव से, यानी कि आपके पुण्य
रूप आराधना करते हुए आपको अपने शुभ भाव में पुण्य को अवलंबन लेते हुए, पुण्य का अवलंबन लेते हुए अपने आप को, आत्मा को शुभ भाव में अविरतपणे रत रखना है। वो अविरत हो जाए ऐसी क्रिया आपको, ऐसे भाव आपको चालू रखना है। बराबर? आपको अपने मानसिक योग रूप क्योंकि आपको अब कर्म नो कर्म नहीं लगने वाले, उसका बंध नहीं होने वाला। मानसिक योग से कर्म नहीं लगेगा, वचन योग और काय योग से नो कर्म नहीं लगेंगे। क्षुधा तृप्त करते रहने के बावजूद, आहार करने के बावजूद, बराबर आपको वो कर्म नहीं लगेगा। जिस समय आपके ये कर्म का उदय टल गया, क्षायिक समयत्व आ गया, उस समय आप जरूर सारी क्रिया के साथ अपने आप को अनाहारी रख पाओगे। आपको पान की आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी, परंतु कब नहीं पड़ेगी? जब चारित्र मोह का उदय टल जाएगा। चारित्र मोहिनी का उदय जैसे ही टल जाएगा, आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। बराबर? तो ये रोग है, रोग आया है ऐसा जानकर उसको आप आहार दे दो और आप आगे अपने कार्य में रत रहो। ऐसा ही विषय वासना का रोग होता है। ऐसे ही वो भी क्षुधा ऐसी ही है, वो भी क्षुधा ऐसी, पर आपको उसके लिए मन से यही आराधना में जाना है कि अब जो कर्म उदय हो रहा है उसको जो देना है दे दो, शांत कर दो। इसके अलावा बाकी नए कर्म बंध आपको नहीं चाहिए। आपको मोक्ष अवश्य चाहिए। अब आपको ये शरीर नहीं चाहिए जिसको विकार वासना का भी क्षुधा हो और जिसको जठराग्नि रूप भी क्षुधा हो। विषय वासना रूप क्षुधा अलग है, जठराग्नि की क्षुधा अलग है। बराबर? वो दोनों हो तो शरीर को ही रही, पुद्गल द्रव्य को ही तो है। कर्म का उदय आएगा वो पुद्गल द्रव्य को ही आ रहा है, आत्मा को नहीं आ रहा है। बराबर? तभी तो आत्मा वो उदय को टाल सकता है, नहीं तो कैसे टालेगा? बोलो, उसको आ रहा होता तो उसको कैसे टाल सकता था? ठीक है? तो चारित्र मोहिनी के उदय से आहार ग्रहण करने की इच्छा, उस इच्छा को ज्ञानी शयन यानी कि विकार की इच्छा, उस इच्छा को ज्ञानी कर्म के उदय का कारण जानता है, रोग समान जानता है और उसको मिटाना चाहता है और उस हिसाब से उसको खाना देकर उसको शांत कर रहा है। क्योंकि इच्छा रूप, अनुराग रूप इच्छा ज्ञानी को नहीं। उसको ऐसी इच्छा नहीं कि ये इच्छा मेरी हमेशा रहो, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता ही है कि ये भव से मुक्ति हो, अनाहारी पद मिले, आहार से मुक्ति हो, वो ऐसा चाहता ही। बराबर? उस अज्ञानमय इच्छा का अभाव ही, उस पर्जन्य इच्छा का अस्वामित्व होने के कारण ही ज्ञानी उस इच्छा का भी ज्ञायक है। वो इच्छा का ज्ञायक बन जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये ज्ञान है, आहार क्षुधा को कैसे शांत किया जाए। वो ज्ञान का आधार उसने ले लिया और उसको आहार दे दिया, उसको उसका अवलंबन दे दिया और वो खुद अपनी क्रिया में लग गया। उसको खाना दे दो, उसको शांत कर दो और आप अपने शुभ भाव में रहो, आप अपने आत्मभाव में स्थित रहो। तो इस प्रकार से शुद्ध नए और निश्चय से आत्मज्ञान कहा है। आओ, अनिच्छक कयो परग्रही अपरिग्रही ज्ञानी न इच्छे पानने। बराबर? शयन का त्याग, पान का त्याग, असणम पाणम। अब ये पान का त्याग है, पानी का त्याग है, फिर खाने का त्याग आएगा, सब कुछ आएगा। बराबर? ચોવિયાર તીવિયાર કરો, ખાઓ નહીં પણ પાણી તો લો છો, એટલે પહેલાં પાણીનો ત્યાગ।
दूवियार में भी आप पानी तो लेते हो, इसलिए पहले पानी का त्याग, फिर आहार का त्याग आएगा, बराबर। जब आप आहार नहीं लेते हो तो पानी का तो आधार लेते हो ना, इसलिए पहले पान का त्याग, पहले निंद्रा, मोह निंद्रा का त्याग, उसके बाद पान का त्याग, पानी का त्याग, फिर खाने का त्याग आएगा। धीरे 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 आप सबका त्याग कर रहे हो, क्योंकि आपको अनिच्छिक हो, आपको कोई इच्छा, संसार की इच्छा नहीं रही। अनिच्छक कयो परि अपरिग्रही, ज्ञानी न इच्छे पानने, तेथी न परिग्रही पाननो, ते पाननो ज्ञायक रहे। बराबर, वो अनिच्छिक हो गया है, वो अपरिग्रही हो गया है, उसको पान की इच्छा नहीं है, तो पान का परिग्रही नहीं है, वो पान का ज्ञानी है, वो ज्ञायक है। उसने जान लिया है कि मुझे पानी क्यों चाहिए, मुझे पानी शरीर को क्यों देना है, सिर्फ वो क्यों देना है वो उसने जान लिया, इसलिए वो देना बंद नहीं करेगा, बराबर। मात्र उसका आधार देगा, भाई तुझको इसका आधार चाहिए, चलो मैं दे रहा हूँ, बस शरीर शुद्धि होनी चाहिए। एमाद्येदु वी है सव्वे भावे यणिच्छदे णाणी, जाणग भावो नियदो निरालंबोदु संवत्थ। 214वीं गाथा। एवमादिकास्तु विधिवान सर्वान् भावांश्च नेच्छति ज्ञानी, ज्ञायक भावो नियतो निरालंबस्तु सर्वत्र। आलंबन निरालंबन, आलंबन से आप धीरे धीरे निरालंबन पर आओगे। आओ, अब आहार की गाथा की बात की है। ए आदि विधविध भाव बहुज्ञानी न इच्छे सर्वने, सर्वत्र आलंबन रहित बस नियत ज्ञायक भावते। जैसे ही पान आ गया, असरम पाणम खाइमम साइमम सब आ गया, पाणम में ही सब समझ लेना है। पानी आहार है, ऐसे खाना भी आहार है, ऐसे स्वाद भी आहार ही है, बराबर। आहार आदि विधविध भाव, असनम पाणम खाइमम साइमम, वो आहार आदि विधविध भाव हुए, वो सारे विधविध अनेक प्रकार के भाव। ज्ञानी न इच्छे सर्वने, ये सारे भाव हैं, भाव भावना है, पुद्गल की श्रृंखला है ये। ऐसे भाव करना भी पुद्गल की श्रृंखला, ऐसे भाव करना भी पुद्गल का अधीनत्व, पुद्गल का ही स्वामित्व। ऐसे कोई भाव ज्ञानी इच्छता नहीं है। ज्ञानी ये सर्व का त्याग इच्छता है, और त्याग करने के लिए वो सर्वत्र आलंबन रहित। अब वो सर्वत्र आलंबन रहित धीरे धीरे, अभी आलंबन परमात्मा तत्व का आलंबन लेते लेते ये सबका आलंबन वो छोड़ता जाएगा। जैसे वो परमात्मा तत्व का आलंबन लेगा, उसके कार्मण वर्गणाओं को तोड़ता जाएगा और कर्म के उदय को छोड़ता जाएगा। जैसे ही वीर्यांतराय और उसके कर्म का वो खात्मा कर देगा, वो आलंबन लेते लेते ही, देखिए मनोयोग का ही आलंबन सबसे पहले छूटता है, वचन योग कायोग का आलंबन बाकी है। केवल ज्ञानी को भी आहार निहार वचन योग कायोग का आलंबन बाकी है। इसलिए केवल ज्ञान जब होता है ना, तब सबसे पहले मनोयोग छूटता है। तो मन का ही आलंबन सबसे महत्वपूर्ण। मन का ही आलंबन लेते लेते आप सम्यक दर्शनी से लेकर क्षायिक सम्यकत्वी बन जाओगे, और सारे मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और वीर्यांतरा, ये चारों को तोड़ दोगे, घाती कर्म का क्षय करोगे। हाँ बोल। मैंने सम्यक क्षायिक जरा शॉर्ट में समझावी। सम्यक क्षायिક, सम्यक જ્ઞાન પહેલા જે ઉત્પન્ન થાય અને વારે ઘડીએ પડે, બરાબર। એટલે સ્ટાર્ટિંગ સમજ કે 1% જ્ઞાન છે અને 99% મિથ્યાત્વ છે, તો એ ક્ષાય ઉપશમિક સંકેત। ક્ષાય ઉપશમ, ક્ષય ઉપશમ, બરાબર। પાછું ઉગ્યું, પાછું બેસી ગયું, પાછું ઉગ્યું, પાછું બેસી ગયું। 1% છે, પછી ધીરે ધીરે 2% થાય,
ધીરે ધીરે 3% થાય, પાછું 1% આવી જાય, એને પાછું આવવું જવું, પણ 1% તો રહે જ. સમજાયું? હા. હા, તો એ આવ્યું ક્ષાયબ સંકિત. બરાબર. હવે એની અંદર પાછું વચ્ચે ઉપશમ સંકિત એવું આવે, ઉપશમ સંકિત બીજું. ઉપશમ એટલે શું? તો કે એવું સંકિત કે જે ટોટલ પાછા તમે 0 થઈ જાઓ અને મિથ્યાત્વમાં પહોંચી જાઓ. એવો કર્મનો ઉદય આવે કે તમે સીધા મિથ્યાત્વમાં પહોંચી જાઓ. હમ. હવે જ્યાં સમ્યક દર્શન રહે જ નહીં, 0 થઈ જાય. હા એની સાયન્સ હા, એની સાઇન્સ શ્રેણિક રાજા. શ્રેણિક રાજાને ક્ષાયબ સમિક હતું, શ્રેણિક રાજાના ભાવમાં ક્ષાયબ સમિક હતું. બરાબર. એટલે એ પેલું જાગતું હતું બેસતું હતું, જાગતું હતું બેસતું હતું, એમાં એમને ક્ષાયિક સમ્યકત્વ પણ આવ્યું. ભગવાન પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા, એટલે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધી દીધું, પણ એ સત્તામાં જતું રહ્યું. એ સત્તામાં જતું રહ્યું. પછી જ્યારે શ્રેણિક રાજાનો ભવ પૂરો થયો અને નરકમાં જવાનું હતું, એટલે ટોટલ સમ્યકત્વ છોડી એને મિથ્યાત્વમાં આવ્યા. કારણ કે નરક ગતિ તમારા અનંતાનુબંધી કષાયના ઉદય એ જ આવે, અને અનંતાનુનો કષાય ઉદય થાય એટલે મિથ્યાત્વમાં આવી જાઓ, સમ્યક દર્શન જતું રહે. બરાબર. નરકમાં જીવ સમ્યક દર્શન સાથે જાય છે પણ હોતું નથી. અંદર પડ્યું છે પણ હોતું નથી. જો તો પછી સમ્યક દર્શન પણ જો ત્યાં અંદર સાથે જ હોય તો એને નરક ગતિ શું કામ મળે? હા, નરક ગતિ શું કામ મળે? બરાબર. એટલે અંદર પડ્યું રે, અંદર પડ્યું. સમજાયું? અને ક્ષાયિક, હા, ત્રીજું છે ક્ષાયિક સમ્યકત્વ. એ ભવે મોક્ષ જનાર જીવને જ આવે, ઉદયમાં આવે. સત્તામાં તો આવે, સત્તામાં તો શ્રેણિક રાજાએ બાંધી દીધું, પણ હવે એને ઉદયમાં ક્યારે આવશે? જ્યારે એનો છેલ્લો ભવ હશે, જ્યારે એનો છેલ્લો ભવ હશે ને ત્યારે જે ઉદયમાં આવશે. ચરમ ભવે એ પાછું પડવાનું નથી, એટલે એને ક્ષાયિક કીધું. બરાબર. ક્ષાયિક એટલે જેનો ક્યારેય ક્ષય થવાનો નથી. હા, એટલે હવે આપણે ક્યાં છીએ? તો કે સમ્યક દર્શન આવ્યું એટલે હવે શું થશે? જો પ્રક્રિયા સમજજે. કર્મ બંધાવાના ઘટતા જશે, બંધ થઈ જશે. કર્મ બંધ નવો નથી થતો. મોક્ષ જવાની ઈચ્છા જાગે ને એટલે નવો કર્મ બંધ થતો નથી. એટલે જે પણ પરિણામો આવે છે, જેમ હમણાં આવ્યું ને, જેમ મેં મારું જ ઉદાહરણ આપ્યું, હમણાં જ ગયું, તે જોયું કે મારાથી ભૂખ્યા નથી રહેવાતું. હા, કારણ કે ભસ્મ રોગનો ઉદય ચાલી રહ્યો છે. જઠરાગ્નિનો ઉદય છે. જઠરાગ્નિ એ જ ભસ્મ રોગ. કંઈ પણ ખાઓ એ ભસ્મ જ થઈ જાય, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થઈ જાય. એટલે એને ટેકો આપવાનો, એટલે એનું અવલંબન લેવાનું. એને ભાઈ તું ટેકો લે, ભાઈ ટેકો દેવામાં મારું કોઈ નવો કર્મબંધ નથી થતો. હું એને એના પૂરતું ખાવાનું આપું છું, ખાવાના શોખથી નથી ખાતી. બરાબર. મને કરવા છે ચોવ્યાર, મને ઓલું કરવું છે, એટલે હું શું કરીશ? બને એટલું દુવિયાર કરીશ. દુવિયારે શું છે કે મારે નથી લેવો આહાર, મારી ઈચ્છા છે કે મારે નથી લેવો. ન છૂટકો હશે તો દૂધ અને દવા લઈશ. એ દુવિયાર છે. ભગવાને દુવિયારની બી હા પાડી ને, એટલા માટે હા પાડી કે તમે એનું આલંબન લો. એટલે જ્યારે તમે આલંબન લો છો ને, પુણ્ય કર્મનું આલંબન લેશો ને, તો એની ઈચ્છા નથી. તમે ઈચ્છા નથી, અને સમ્યક દર્શની એને પુણ્ય કર્મ કરે ને તો પણ એને પુણ્ય કર્મ બંધ ના કહેવાય, એને કર્મનું આલંબન કહેવાય. બસ. એટલે આલંબન લીધું એટલે તમે એ રસ્તાના જ્ઞાતા બન્યા, જ્ઞાયક બન્યા. તમે એના ભોગતા નથી બન્યા, તમે એના ઈચ્છુક નથી બન્યા. એટલે આજે તો એ બહુ સરસ વાત ખુલી કે મારે કંઈ પણ પુણ્ય કરવું છે એવું મારે નથી કરવાનું. આપોઆપ થઈ જાય, થઈ જશે, આપોઆપ થઈ જશે. તમે જે કર્મ કરશો ને એમાં પુણ્ય આપોઆપ બંધાઈ જશે. તમારે નવું પુણ્ય નથી કરવાનું. બરાબર. ચાલ.
એટલે 12, 13, 14 એ પણ પર્યાય જ છે, ઈચ્છા નથી, જ્ઞાયક છે. તમે જાણો છો કે આ મારું આ સ્ટેજ છે, મારું આ સ્ટેજ છે. બસ હા, એ એની ઓટોમેટિક આવે. એટલે જ્ઞાનનો ઉઘાડ ઓટોમેટિક છે. જો આ સમજવાનું છે. મને જ્ઞાન જોઈતું નથી, હું એની ઈચ્છા નથી કરતો, હું માત્ર એ રસ્તે ચાલું છું. તમારે એમ વિચારવાનું છે મારે એ રસ્તે ચાલવું છે, મારે એની ઈચ્છા નથી કરવી. સમજાયું? હા, મને એ રસ્તે ચાલવું છે, કારણ કે હું એ રસ્તા, હા, ઈચ્છા અહીંયા કોઈ પણ નથી, ઈચ્છારૂપ નથી કે મને તો આ જ જોઈએ, મને તો આમ જ જોઈએ. હા, તમે એમ કરશો ને કે મને નરકમાં નથી જવું મારે, એટલે રોજ ચોવિયાર કરાવે છે કારણ કે મારે નરક જવું નથી, તો એ ઈચ્છા થઈ ગઈ, એ ઈચ્છા થઈ ગઈ. પણ એમ કરો કે ભાઈ મારે આ 24થી અનાહારી પદ મળે ને જ્ઞાન માર્ગ છે, અને ધીરે ધીરે અનાહારી થવું હશે તો મારે આજે થોડો ત્યાગ કરવો જ પડશે, અને મને મોક્ષ જોઈએ છે તો એમાં જો દીક્ષા લેવા માટે અભવી જીવ શું વિચારે છે ખબર છે? દીક્ષાથી મને દેવનું સુખ મળે. દીક્ષા લેનાર દેવલોકમાં જાય, નવગ્રહ સુધી એ પહોંચી જાય દેવલોકની ઈચ્છા માટે. કે જો તીર્થંકર પરમાત્માની વૃદ્ધિ જોઈને એવું વિચારે કે જો દેવો આવીને એની પાસે ઊભા રહેતા હોય તો મારે એની સાથે રહેવું છે, મને આવી વૃદ્ધિ જોઈએ છે, હું પણ એવું ઈચ્છું કે મારે, કારણ કે દેવ કોઈ પણ સાધુને વંદન કરે જ છે ને, કોઈ પણ દેવ સાધુને વંદન કરશે, તો એની વંદન જોઈને એને એમ મન થાય છે કે હા, અરે એને ભાવ જ એ છે કે દેવો જો જે વસ્તુને દેવ વંદન કરે ને એ વસ્તુ લેવા જેવી છે. સમજાયું? એને દેવ બનવું છે એવું પણ નથી, આ વસ્તુ લેવા જેવી એટલા માટે છે કારણ કે દેવો પણ તમને નમે છે, એટલે દેવ આવીને નમે છે ને એટલે મને દીક્ષા જોઈએ છે. સમજ? મને મોક્ષ જવું છે એટલે દીક્ષા જોઈએ છે એવો ભાવ જ નથી અભવીને. અભવી એવું માનતો જ નથી, પણ આવી રિદ્ધિ સિદ્ધિ હોય જો દીક્ષાથી તો આ વસ્તુ લેવા જેવી છે. સમજી તો ઈચ્છા થઈ ગઈ ને કે આવી રિદ્ધિ માટે મને દીક્ષા જોઈએ. જેમ આ બનીએ કે મને મોક્ષ, મને નરકમાં નથી જવું એટલે મને આંબીલ જોઈએ. સમજાયું? એટલે મને ચોવિયાર જોઈએ, એટલે મારે થાળી ધોઈને પીવી છે કે મારે નરકમાં જવું નથી. તો એ ઈચ્છા થઈ ગઈ, એ ઈચ્છા થઈ ગઈ. નરકમાં કેમ નથી જવું? કેમ ડર છે ભાઈ? કર્મનો ભોગ ભોગવવાનો છે તો ત્યાં જવું પડશે. તો એ અનિચ્છનીય થયું, એ અનિચ્છનીય થયું. જો શ્રેણિક રાજાએ બહુ ઈચ્છા કરી, કારણ કે ક્ષાયબ સમીક સમયકત્વમાં હતા કે ભગવાન તમારો ભક્ત ને હું નરકમાં જવું એ બને જ કેવી રીતે? તમે કાંઈક રસ્તો શોધો. એટલે એ રસ્તા શોધવાનું શું હતું? મારી નરકમાં જવાની ઈચ્છા નથી. એટલે ક્ષાયબ સમીક સમયકત્વ થયું, થયું. એટલે વારે ઘડીએ પડતું હતું ને, નહીં તો એવી ઈચ્છા થાય જ નહીં ને. એમને ઈચ્છા કેમ થાય કે મારે નરકમાં જવું નથી? એવી ઈચ્છા થાય નહીં, થાય. એમણે રસ્તો એ શોધ્યો, પછી સમજી ગયા કે આના વગર ચાલે એમ નથી, પછી એ શાંત થયા. એના પહેલાં તો એ પણ ઉત્પાત બહુ થયો ને કે મારે જવું જ નથી, હું શું કામ નરકમાં જવું, મારે જવું નથી. એટલે આ ઈચ્છા કહેવાય, આ ઈચ્છા કહેવાય. અને પછી તમે શાંત થઈ જાઓ અને તમે પછી એમણે શું કર્યું? પરમાત્માનું આલંબન લીધું કે હું તમારા જેવું મને થવું છે. એટલે ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ નરક તો હું નહીં ટાળી શકું, પણ તું મારા જેવો ચોક્કસ બની શકશે, તું મારા જેવો તીર્થંકર થઈ શકશે, તું મારા જેવો જ્ઞાની બની શકશે. હું નરક નહીં ટાળી શકું પણ તને હું મારા જેવો ચોક્કસ બનાવી શકીશ. એટલે એમણે હવે શું કર્યું? પરમાત્માનું આલંબન લીધું. હા, એટલે એ આલંબન લીધું ને એટલે એમને ક્ષાયિક સમયકત્વ આવે, સત્તામાં. એમણે એનો બંધ કર્યો અને એ હવે જતું રહ્યું સત્તામાં. કારણ કે નરક ગતિ ઊભી હોય તો ક્ષાયિક સમયકત્વને સત્તામાં જવું જ પડે. જો સમજી લેજો, એવું જરૂરી નથી કે ક્ષાયિક સમયકત્વનો બંધ કરો તો એ જ ભવે ઉદયમાં આવે, એવું જરૂરી નથી કે ન આવે.
ઉદયમાં આવે એવું પણ જરૂરી નથી, ન આવે એવું પણ જરૂરી નથી. તમે બંધ કરી શકો છો. કૃષ્ણ રાજાએ બી ક્ષાયિક સમ્યકત્વનો બંધ કરી દીધો, કારણ કે જેવું બંધ કર્યો એવું એ સત્તામાં કેમ જતું રહ્યું? કારણ કે બંનેને નારકી બાકી હતી. રાવણે પણ બંધ કરી દીધો, પણ એ સત્તામાં કેમ ગયું? બોલો. હા, કારણ કે નારકીનો બંધ બાકી જ હતો, એટલે આ ત્રણેયને સત્તામાં જતું રહ્યું. પણ ઘણા એવા જીવો કે એ જ ભવે ક્ષાયિક સમ્યકત્વ ઉત્પન્ન થાય અને એ જ ભવે કેવળ પણ આવી જાય. એટલે હવે આપણે જે હમણાં ગયું ને ચારિત્ર મોહનીય, જો ચારિત્ર મોહનીયનો ઉદય બાકી હોય તો તમારું ક્ષાયિક સમ્યકત્વ, તમારા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ, એનું આલંબન, પરમાત્માનું ઉત્કૃષ્ટ આલંબન જ ક્ષાયિક સમ્યકત્વ લાવે. જો બહુ સરસ વાત જાણી તે આજે. આપણને ક્ષાયિક સમ્યકત્વ કોણ લાવે? હવે આપણે પડવાનું કોની પાછળ? ક્ષાયિક સમ્યકત્વ લેવા માટે કોની પાછળ પડવાનું? ભગવાનની પાછળ પડવાનું. આલંબન કોનું લેવાનું? ભગવાનનું લેવાનું. તો તું જેવો છે એવો હું બનું. ભગવાન કેવા છે? વિતરાગી. ભગવાને શું કીધું? ભગવાને જે કીધું એ કરો, બસ. છોડો બધું તો છોડો. વૈરાગ્ય, ભગવાને વૈરાગ્ય લીધો, તમે પણ વૈરાગ્ય લો. બરાબર? ભાવ, પહેલા ભાવ વૈરાગ્ય આવશે, પછી દ્રવ્ય વૈરાગ્ય આવશે. એટલે ભાવ વૈરાગ્ય શું? બસ ભાવ. હા, ભાવમાં વૈરાગ્ય, કે મને બધું છોડવું જ છે, એ મારો ભાવ વૈરાગ્ય. એટલે હવે જે જે કર્મના ઉદય આવે એ બધાને આપણે છોડતા જશું. જ્યાં સુધી ચારિત્ર મોહની ઘટશે નહીં ત્યાં સુધી દીક્ષા આવવાની નથી. સમજાયું? જ્યાં સુધી ઘટશે નહીં ત્યાં સુધી દીક્ષા સમ્યક દ્રષ્ટિને નહીં આવે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને આવી જાય. મિથ્યા દ્રષ્ટિને દીક્ષા આવી જાય, કારણ કે એ તો જે ઈચ્છા કરે એ બને છે. પણ સમ્યક દ્રષ્ટિને જ્યાં સુધી ચારિત્ર મોહની નહીં ઘટે ત્યાં સુધી દીક્ષા નહીં આવે. સમ્યક દર્શીને તો નહીં જ આવે. બરાબર? કારણ કે એને રાગાદી જ્યાં સુધી ઉદય ચાલુ છે, જ્યાં સુધી મોહનીયનો ઉદય ચાલુ છે, જ્યાં સુધી જઠરાગ્નિનો ઉદય, અસણમ, પાણમ, ખાયમમ, સાયમમ દરેકનો ઉદય ચાલુ છે, ત્યાં સુધી ક્યાંથી એને દીક્ષા આવે? વિચારો. એટલે જ્યાં સુધી આનો ઉદય ટળશે, એના કર્મ બંધ એના શરીર ઉપરથી વિખેરાઈ જશે, પછી એને દ્રવ્ય ચારિત્ર આવશે. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ માટેની દીક્ષા બહુ ઉત્તમ છે. એક પણ ઉત્તમ છે, એક ક્ષણ ઉત્તમ છે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ માટે. એટલે સમ્યક દર્શન વગરની દીક્ષા પણ સંસારમાં ભ્રમણ કરનારી બને છે. બને ને? કારણ કે તમે સમ્યક દર્શન વગર દીક્ષા લો તો 11 લાખ માસ ખમણ કર્યા પછી પણ વિશ્વભૂતિ અણગાર સંસારમાં ભટક્યા કે નહીં? ભટક્યા ને? હા, તો સમ્યક દર્શન વગરનું તપ સંસારમાં ભટકાવનારું જ છે. એટલે સમ્યક દર્શન વગરનું તપ એટલે શું? ઈચ્છાવાળું તપ. સમજાયું? કાંઈ નહીં વિચારવાનું, ઈચ્છાયુક્ત તપ. જેને અતિશય ઈચ્છા છે એનું તપ. હા, હા, બસ ઈચ્છા રાખીને કર્યું કે મારી આ વાત હતી કેમ થઈ નહીં, મેં આમ કીધું તું એમ કેમ પૂરું કર્યું નહીં, તો એ તો ઈચ્છા થઈ ગઈ ભાઈ. તમે ના, એ ખાલી તપની વાત નથી. નહીં નહીં, જો ખાલી તપ માટે બી વાત નથી. તમે અનિચ્છિક બનો, સર્વ વાત માટે અનિચ્છિક બનો તો જ. હા, તમે એમ કહો કે મને 1 કરોડ રૂપિયા જોઈએ, મને 2 ઘર જોઈએ, મને સરસ મજાનું ઘર બંગલો જોઈએ, મને એમ થાય કે મને મારા છોકરાઓ બધા સુખી જોઈએ, તો આ તો ઈચ્છા તો તમારી ઊભી જ છે. તો તમે પછી તપ કરશો તો તમે ઈચ્છુક તપ કરનાર છો કે અનિચ્છુક તપ કરનાર છો? હા, બસ બસ, આ બધા ઈચ્છિક તપ છે. સમજાયું? આ બધા ઈચ્છિક તપ. એટલે ઈચ્છાવાળા તપ તો બિલકુલ બેકાર, બધું જ નકામ.
હવે તું વિચાર ને, જો સમજ કે રોજના 5,000 રૂપિયાના ફૂલ લઈને ભગવાનને ચડાવનાર એને એટલું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય નહીં બંધાય જેટલું કુમારપાળ રાજાએ પૂર્વભવમાં બધું જ 5 કોડી ભગવાનના ફૂલ માટે વાપરી લીધી. વિચાર, બરાબર. ત્યારે 5 કોડીની કઈ કિંમત છે? બોલ, હવે 5 કોડીના ફૂલ તો કેટલા કરોડો ચડાવી દીધા હશે અત્યાર સુધી. ચડાવ્યા હોય કે નહીં ચડાવ્યા હોય? હા, પણ જેણે 5 કોડી ચડાવ્યા ને એને સર્વસ્વ ચડાવ્યા છે, સમજાય છે? હા, અને પેલા બીજા જે રોજના 500 રૂપિયાના ચડાવતા હશે ને, 5,000ના રોજના ચડાવતા હશે ને, એ ભાગ ચડાવે, ઈચ્છુક ચડાવે છે, ઈચ્છાથી ચડાવે છે, પુણ્ય કમાવા કે મારી સંપત્તિના 1% હું ભગવાનમાં વાપરીશ, કે મારી સંપત્તિના 5%, મારી સંપત્તિના 10% વાપરીશ. સમજાયું? તો એ ઈચ્છુક થઈ ગયું, એ ઈચ્છુક થઈ ગયું. જેને એવી ઈચ્છા જ નથી કે ભાઈ જે સમયે જે સામે આવ્યું એ ક્રિયા હું કરીશ, તો એ ઈચ્છુક નથી. બરાબર ને? કુમારપાળ રાજાના પૂર્વભૂમાં શું થયું? 5 કોડી મળી અને સામે શું આવ્યું? તો કે પ્રભુ પૂજા, તો કે ચલ બધી વાપરી કાઢું. તો એ ઈચ્છુક નતા ને. એમને ઈચ્છા નથી. એટલે ઈચ્છા અનિચ્છા બહુ મહત્વની છે. સર્વભાવ આદિ એક નહીં, વિધવિધ સર્વભાવ જ્ઞાની તજે તો જ એ જ્ઞાની, નહીં તો નહીં. અનેક પ્રકારના સર્વભાવ એટલે જ ઈચ્છા થઈ ગઈ. અનેક પ્રકારની સર્વ ઈચ્છા, સર્વભાવ જ્ઞાની ઈચ્છતો નથી, અને જ્ઞાની ઈચ્છા કરતો નથી. અનેક પ્રકાર સર્વભાવની, સર્વ ઈચ્છાની જ્ઞાની ઈચ્છા કરતો નથી. અને સર્વત્ર એ નિરાલંબ છે. બધામાં એ ક્યાં આલંબન છે એનું? એ ઈચ્છામાં આલંબન નથી, એનું આલંબન માત્ર પરમાત્મામાં છે. એનું આલંબન જ્ઞાયક ભાવમાં છે. બરાબર? આત્મામાં આલંબન છે. અને બાકી સર્વ ઈચ્છાનો એણે ત્યાગ કર્યો છે. આવું જે સર્વ પરદ્રવ્યના જે સ્વભાવ છે, જે ઈચ્છા છે, એ સર્વને જ્ઞાની ઈચ્છતો નથી. એટલે એ અનિષ્પરિગ્રહી થયો, એને પરિગ્રહ નથી. પરિગ્રહ, હા હા હા. આ પૂરું થાય એટલે બંધ કરું ને? હા, તો બંધ જ કરી દઉં હવે. તો તારે સાંભળવું છે, તું રસથી સાંભળે છે, તો હું બંધ કરી દઉં. હા, તારે ખાલી 2 ગાથા પતાવીને બંધ કરું છું. 115 થઈ જાય. હા, 14મી કરીને એક જ બાકી છે, એ કરી દઉં. અન્ય ભાવ ને પરિગ્રહ નું શૂન્યપણું કરી નાખ્યું. એટલે સમસ્ત રાગાદિક અજ્ઞાન એણે વમી નાખ્યું, મિથ્યાત્વને વમી નાખ્યું. સર્વત્ર નિરાલંબ થઈ ગયો, સર્વત્રથી એ અત્યંત નિરાલંબ થઈ ગયો. બરાબર? એણે બધેથી પોતાનો આધાર કાઢી નાખ્યો. નિયત ટંકોત્કીર્ણ એવો એક જ જ્ઞાયક ભાવ. હવે એની પાસે એક જ જ્ઞાયક ભાવ છે. ડંકાની ચોટ કહેવાય એમ એક જ ભાવ, બસ માત્ર મોક્ષ, સાક્ષાત વિજ્ઞાન ઘન યાની મોક્ષ, આત્મા, માત્ર પરમાત્મા, માત્ર પરમાત્મા. એક જ ભાવ રાખવાનો. શું રાખવાનું? માત્ર પરમાત્મા. ગાથા 215, આ અંતિમ ગાથા કરશું. ઉપનોદય ભોગો વિયોગ બુદ્ધિએ તસ્સ સોડિચમ કંખામણા ગદસ ય ઉદયસ્વ કુવદેણાણી. पुण्य पाप अशन पान आदि सर्व भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है, क्योंकि सर्व परिग्रह को उसने हेय जान लिया,
छोड़ने जैसा जान लिया, ये सारा वैराग्य भाव में आ गया, उसको छोड़ो, हर भाव को छोड़ने पे वो आ गया है। इसीलिए उसको जब छोड़ने का भाव हो तब आपको कोई भी उसको, मैं अगर ये सोचूं मुझे ये छोड़ना है तो मुझे ये प्राप्त करने की इच्छा होगी, बताओ? नहीं होगी, बराबर। पूर्व में बंधे हुए कर्म के कारण उसको सब चीज़ छोड़ने की इच्छा होती है। जो उदय में उपभोग सामग्री आएगी, अब जो उदय चल रहा है, जैसे मैं यहाँ अमेरिका में बैठी हूँ, मैं बड़े घर में बैठी हूँ, तो ये उदय का भाव, तो उदय के जो उपभोग सामग्री है उसमें भी वो अज्ञानमय हो जाएगा, उसमें भी उसको कोई राग नहीं रहे, बराबर। मात्र व्यवस्था चाहिए, कपड़े चाहिए, घूमने के कपड़े अलग चाहिए, जू बीच के अलग कपड़े चाहिए, अगर पूजा के लिए चाहिए तो पूजा के कपड़े अलग चाहिए, शादी ब्याह हो तो कपड़े अलग चाहिए, ये रहेगा, क्योंकि ये उपभोग सामग्री है। क्या है ये उपभोग सामग्री। आप हर जगह एक ही कपड़े नहीं पहन सकते हो, पहन सकते हो क्या? बोलो। नहीं, आप नहीं पहन सकोगे। साड़ी चाहिए, लेकिन हर जगह साड़ी, मंदिर में साड़ी पहन सकते हो, उपाश्रय में जो साड़ी पहन सकते हो वो शादी भी नहीं पहन पाओगे, कोई गुजर गया तो वहाँ नहीं पहन पाओगे, उसकी अलग चाहिए, बराबर बराबर, है ना। बीच पर जाओगे या कहीं जू बीच पे वॉकिंग के लिए जाओगे तो साड़ी पहन के नहीं जा पाओगे, जा पाओगे? बोलो, नहीं जा पाओ, है ना। हर एक का एक यूनिफॉर्म होता है, हर एक चीज़ का एक यूनिफॉर्म होता है। तो पूर्व बंधे हुए कर्म का विपाक हो रहा है, उसका उदय चल रहा है, वो उदय के लिए जो उसका उपभोग है, बराबर, आपका जो जो उपभोग है वो उदय के कारण ही है, समझ लो। और वो उदय के कारण जो जो उपभोग है उसके लिए जो जो सामग्री है वो सामग्री आपको चाहिए, तो वो आप ले रहे हो, लेकिन उसमें भी राग का अभाव है। क्या है? आपको राग का अभाव है, परिग्रह भाव नहीं। वो उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं करता और नए कर्म को भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि आपको यहाँ राग का अभाव है। ठीक है, तो पूर्व बंधे हुए कर्म का उदय आने से उपभोग सामग्री प्राप्त हो जाए तो उसको भी अज्ञानमय राग भाव से भोगने में आनी चाहिए। उसको भी आपको जो राग है उससे उसको नहीं भोगना है, तो ही वो उपभोग परिग्रहपणा को नहीं पामेगा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा ना, जैसे इनकी तरह, श्रेणिक राजा की तरह, कि भाई नरक गति में तो जाना ही है, तो मिथ्यात्व तो एक बार जाएगा ही जाएगा। तो श्रेणिक राजा को भी ये स्थिति आई होगी, कभी ना कभी तो उन्होंने वो उपभोग सामग्री को स्वप मान ही लिया होगा ना, जब सम्यक दर्शन चला जाए तो। बोलो। हाँ हाँ, अब वो सत्ता में जाकर जब मिथ्यात्व का उदय होने वाला होगा तब आप उस मक्कमता में आओगे ही आओगे कि नहीं, मुझे ये तो करना ही करना है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी नरक गति हो भावी और अगर मिथ्यात्व का उदय हो तो ऐसे ज्ञानमय भाव में आप अभी अज्ञानमय भाव में आ सकते हो, लेकिन वो भी क्षणिक, जैसे श्रेणिक राजा का था, एक ही नरक का बाकी सीधे दूसरे ही भाव में मोक्ष, बराबर। अनंतानु का उदय था उतना ही भाव, उससे ज्यादा भाव नहीं, है ना। हाँ। बस एक अनंतानु का उदय का जो खत्म हो जाएगा ना, अब आपका वापस, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन हो गया है, अब आपको वापस दूसरा अनंतानु का उदय नहीं आएगा। हो सकता है आप ही जाए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये समझ लेना। नैसार के भाव में भगवान को आ गया था मोक्ष, अरे सम्यक दर्शन आ गया था, वहां से लेकर मोक्ष जाने तक 2 बार नरक गति आई ना, 2 बार नरक गति आई। विश्व प्रभु को 2 बार नरक गति कब आई? विश्वभूति अणगार में नियाणा बांधा, त्रिपुरुष वासुदेव बने, उसके बाद नरक गति, और वहाँ से फिर से वो मनुष्य तिर्यंच बने, तिर्यंचपणा को प्राप्त हुए, 7वीं नारकी से वो तिर्यंच बने, सिंह बने, और वापस वो 4थी नारकी में गए। तो जब तक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तब तक आपको नरक गति आ सकती है, और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, फिर भी ध्यान से समझिएगा, आप नए कर्म का बंध नहीं कर रहे हो, प्रभु ने भी नहीं किया, क्योंकि सम्यक दर्शन आ गया।
बराबर। जो सत्ता में पड़ा था वही उदय में आया है, उनको भी जो सत्ता में कर्मबंध पड़ा था वही उदय में आया है। उन्होंने नए कर्मबंध नहीं किया, उन्होंने नया कर्मबंध नहीं किया, बराबर। पूर्व में बांधे हुए कर्म का ही उदय आए, उसके ही उपभोग सामग्री को प्राप्त हो। उत्पन्न उदय नो भोग नित्य वियोग भावे ज्ञानी ने। ज्ञानी को नित्य वियोग भाव है। ऐसे प्रभु को नैसार के भव से ही वियोग भाव आ गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सारे योग का वियोग करना है, मुझे संसार से वियोग चाहिए। आपको अगर वियोग भाव आ गया है तो कोई भी उदय चल रहा है, नरक का उदय चल रहा है तो भी कोई चिंता नहीं, क्षुधा का उदय चल रहा है कोई चिंता मत करो। आप अंदर से नित्य से वियोग भाव में रहो। मुझे वैराग्य चाहिए, चाहे मैं रोज खाऊं अभी, लेकिन मुझे अगले भाव में वैराग्य चाहिए। अभी मुझे खाने की भूख है ना, अगले भाव में तो वैराग्य मिल सकता है ना। आप ऐसा नियत भाव में रहो, बराबर बराबर। मात्र कर्मोदय है, यही इसी कारण से आहार है। बाकी मुझे आहार की कोई आकांक्षा नहीं, मुझे अगले भाव में कोई सुख की आकांक्षा नहीं। ने भावी कर्मोदय तणी कांक्षा नहीं ज्ञानी करे, बराबर। भावी कर्मोदय, भावी में कर्म बंधो, भावी में मैं राजा बनूं, भावी में मैं तीर्थंकर बनूं, भावी में मैं ये मोक्ष मुझे ये मिले, ऐसी कोई आकांक्षा ज्ञानी को नहीं होती, होती ही नहीं। क्योंकि वो सबसे पहले मोक्ष अभिलाषी हुआ तब सर्व परिग्रह को छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ था, तब उसके भाव में सर्व परिग्रह छोड़ना आ गया था। अब वो जो कर्म का उदय है वो उसको परेशान कर रहा है, ऐसा परेशान कर रहा है, ऐसा परेशान कर रहा है कि ना वो आहार त्याग कर सक रहा है, ना ही वो दीक्षा ले रहा है, ना ही वो संसार का त्याग कर सकता है, बराबर। लेकिन वो अविरति सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं होने से क्या है, सम्यक दृष्टि तो है ही। तो इस प्रकार से वो परिग्रह भाव को तो उसने छोड़ ही दिया है। आकांक्षा तो उसने छोड़ी दी, इच्छा तो उसने छोड़ी दी, संसार की इच्छा तो उसने छोड़ी दी। तो धीरे धीरे बाकी के अज्ञान को दूर करने में उसको कर्मोदय का सामना करना ही पड़ेगा। और कर्मोदय का उपभोग 3 प्रकार से होता है, अतीत कर्म का, वर्तमान कर्म का और अनागत कर्म का। और तीनों प्रकार से जब उदय होगा तो पहला जो अतीत का होगा तो अतीत में किया था उस भाव से वो उत्पन्न होगा, और वो उस भाव से वो उत्पन्न हुआ तो जो वर्तमान में जो आप वो उत्पन्न हुआ है आप उसको भोग रहे हो, तो वो आप वही भाव से नहीं भोग रहे हो क्या, वही भाव से भोग रहे हो क्या, बोलो। अतीत में तो तीव्र भोग बांधा था, तीव्र मिथ्यात्व में बांधा था, तो उसका उदय हुआ है। अभी तो आपको सम्यक दर्शन आ गया है ना भोगते वक्त वर्तमान में, हाँ। तो आप उसी भाव से उसको भोगोगे, नहीं भोग पाओगे ना। हाँ, उतना ही क्रोध उतना ही राग अब है, बोलो। जो कर्मोदय आप, वो अज्ञान आज तो नहीं है ना, समझ आ गई। हाँ, तो अब आप जो समझ आ गई वही सम्यक ज्ञान आ गया, समझिए बस। जो समझ आ गई है ना वो ही सम्यक ज्ञान। ये जो समझ आ गई ना कि ऐसे नहीं करना है, बस हमको तो इससे छूटना है, यही सम्यक ज्ञान है। तो हाँ, करेलो भोगवी રહ્યો છે, નવો એવો બાંધવો નથી। तो ये जो समझ है यही सम्यक ज्ञान है। तो वर्तमान काल में जब वो कर्म का उदय चल रहा है तब आप कर्म बंद करोगे, लेकिन समझ पूर्वक कर्म बंद ऐसा होगा जो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। अब ये बंद नहीं पड़ेगा, सत्ता में नहीं जाएगा, समझ में आई? बस वो सत्ता में नहीं जाएगा, वो आप बांधोगे उसी भाव में उसको खत्म कर दोगे, जो उस भाव में बांधोगे उसी भाव में उसको खत्म करते हुए जाओगे। तो जो अतीत में जो उपभोग के रूप में अतीत में जो बांधा था, जो अवस्था में जो मिथ्यात्व से जो रागादि से बांधा था, वो रागादि से वर्तमान में आप उसको नहीं बांधते हो। और नहीं बांधते हो तो जब भविष्य में वो कर्मबंध हुआ है और आज का कर्मबंध मुझे मान लो कि 1 साल बाद भोगने में आएगा,
तो वो भविष्य में आएगा उदय उसका, आएगा। वो भविष्य में आएगा, उसी भव में आ जाएगा, उसी भव में आपको उसका फल मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये सत्ता में नहीं जाएगा, ये कर्मबंध के रूप में नहीं जाएगा। तो उसी भव में जब वो उदय में आ जाएगा तो वो उसको तो आप शांति से खत्म कर पाओगे, बराबर? ભાવ પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય કે ભાવ પ્રમાણ હા, રાગના પ્રમાણ જ ઓછા થઈ ગયા છે. હવે રાગનું પ્રમાણ જ ઓછું થઈ ગયું હોય તો હવે શાંતિથી પૂરું થશે કે નહીં? तो इसको कहा गया है प्रति उत्पन्न उपभोग. इसको क्या कहा? હા, પ્રત્યુત્પન્ન ઉપભોગ. અને બીજું શું કહેવાય આને આપણી ભાષામાં? ઉદય કાળે બંધ ચેતીએ. નથી બોલતા ઉદય કાળે જીવ ચેતીએ રે, આપણે બોલીએ છીએ ને? હા, ઉદય કાળે જીવનું ચૈતન્ય, ઉદય કાળે જીવની સમજ. અને આપ સમજપૂર્વક નવું કરશો. ઉદય કાળે ચેતો, બસ. બંધ સમયે જીવ ચેતીએ રે, એનું કારણ જ આ. કર્મ બંધ કરો છો ત્યારે ચેતી ગયા છો તમે, તમારો જીવ ચેતી ગયો છે. એટલે પ્રત્યુત્પન્ન ઉપભોગ જે રાગ બુદ્ધિથી જે પરિવર્તિત હતો ને, એ હવે પરિગ્રહ ભાવને ધારવાનો નથી. હવે કહેશે છોડ, જવા દે, મારે કોઈ મગજમારી કરવી નથી. એટલે પ્રતિ ઉત્પન્ન કર્મોદય ઉપભોગ જ્ઞાનીને એવી સમજ આપે છે કે જે માણસ પહેલાં નથી સમજ્યો એ હવે પણ સમજવાનો નથી, અને મારે હવે એની પાછળ કોઈ મહેનત કરવાની નથી. સમજાઈ ગયું? તો શાંતિ આવી જશે હવે. હા, બરાબર. એટલે અત્યારે જે ઉદયના કાળે જે નવો બંધ થઈ રહ્યો છે એ રાગ બુદ્ધિથી પ્રવર્તિત નથી, એટલે એ પરિગ્રહ ભાવને ધારણ કરતો નથી. प्रत्युत्पन्न कर्मोदय उपभोग ज्ञानी को राग बुद्धि से प्रवर्तित देखने में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञानी को अज्ञानमय जो भाव था वो राग बुद्धि के अभाव युक्त हो गया. मात्र वियोग बुद्धि, मात्र हेय बुद्धि में ही वो वर्तित है. मात्र वियोग, अब इसका वियोग हो रहा है, वो बुद्धि मात्र है. अब इसको छोड़ना है, छोड़ो, बस इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे छोड़ने की मेहनत करनी, इतनी ही बुद्धि है उसमें, इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं. इस बात को मैं शांति से ख़त्म करूँ, इतनी ही बुद्धि. बराबर. इस थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा और सहन कर, थोड़ा और सहन कर, थोड़ी शांति रख, बस इतनी ही बुद्धि. तो उससे परिग्रह तो होगा ही नहीं. और प्रत्युत्पन्न कर्मोदय उपभोग ज्ञानी को परिग्रह रूप में कभी नहीं होगा. मतलब उदय काळे न वर्तमान कर्म બંધ જ્ઞાનીને ક્યારેય પણ પરિગ્રહમાં કે બંધમાં થવાનું, સત્તામાં જવાનો નથી. જે અનાગત ઉપભોગ તે તો ખરેખર જ્ઞાનીને વાંછિત જ નથી. હવે અનાગત ભવિષ્યમાં જે કર્મ બંધ થઈને આવવાનો છે એ તો તને ઈચ્છામાં આવવાનું જ નથી. બરાબર. તારે નવું તો કર્મ જોઈતું જ નથી. એટલે જે અનાગત ઉપભોગ છે કે ભાઈ કાલે મને આ સુખ મળે એવી ઈચ્છા આજે ખરી? બોલો. 5 લાખ કરોડ 5 કરોડ રૂપિયા એફડીમાં મૂકું તો મને કાલે શાંતિ, આવી ઈચ્છા છે આજે? જ્યારે કાલની જ ખબર નથી. હા, કાલની જ ખબર નથી તો તમે છોડી દો છો ને કે ભાઈ ભવિતવ્યતા જાણે, જેવો જે મારા નસીબમાં હશે એ મારા હાથમાં રહેશે. બરાબર. જે મારા હાથમાં નસીબમાં રહેશે એ જ મારા હાથમાં રહેશે. તો મારે અત્યારે મારા હાથમાં કંઈ જ રાખવું નથી. હને? કે પછી એવી ઈચ્છા કે 5 કરોડ એફડી મૂકો અને રોજ 10% પુણ્ય વાપરો. હવે સમજાઈ ગઈ? આ ઈચ્છા ચાલે? હા, આ ઈચ્છા ના ચાલે. બરાબર. કારણ કે હેય બુદ્ધિ ના ચાલે. વર્તમાન જોગ, બસ બેસ્ટ. હવે જો કે મહાત્મા કેમ વર્તમાન જોગ, ખાવાનું પૂછો તોય કે ને વર્તમાન જોગ, ઘરે આવવાનું કે તોય કે છે ને વર્તમાન જોગ. એટલે વર્તમાન જોગ એ જ તમારી હેય ઉપાદેય બુદ્ધિ. આપણો વર્તમાન જોગ શું? ઉપાદેય બુદ્ધિ, છોડવાની બુદ્ધિ, વૈરાગ્ય ભાવ, સ્વીકાર ભાવ, બધું જ આવી ગયું. સ્વીકાર ભાવ, છોડવાની બુદ્ધિ, વૈરાગ્ય, નથી જોઈતું. બરાબર. નથી જોઈતું, એમ નથી જોઈતું, જોઈશે. હવે ચાલશે, ભાવશે, ગમશે એ નહીં, નથી જોઈતું. હવે ગમાડવું બી નથી.
બરાબર. પ્રત્યુત્પન્ન કર્મોદય એટલે કે ભોગાવલી સમયે નવો કર્મ ઉદય ટાણું જે અનાગત ઉભો કે લીએ ખરેખર જ્ઞાનીને વાંછિત નથી. મતલબ ઉદીર્ણાને બંધ સત્તા, ઉદીર્ણા બંધ અને સત્તા ત્રણેય જ્ઞાનીને વાંછિત જ નથી. કે મારી ઉદીર્ણા થાય, મને એનો બંધ પડે અને મને એને ઉદીર્ણા કરવું પડે અને મને સત્તામાં આવે એવું જ્ઞાનીને વાંછિત નથી. એની જ્ઞાનીને ઈચ્છા જ નથી, કારણ કે જ્ઞાનીને અજ્ઞાનમય ભાવની ઈચ્છાનો અભાવ થઈ ગયો. બરાબર. સર્વ વસ્તુનો અભાવ, સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ ભાવ, છોડવાનો અભાવ અને ત્યાગ ભાવ, અભાવ અને ત્યાગ ભાવ, બસ એ જ જરૂરી છે. અનાગત કર્મોદય ઊભો જ્ઞાનીને પરિગ્રહ રૂપે થતો જ નથી. એટલે કર્મ બંધ ઉદયના સત્તામાં જતું જ નથી. બોલ, આ કેટલી સરસ વાત જાણી. બોલ, નવો કર્મબંધ નથી તો હવે મારે શું કામ ઉહાપો કરવાનું સંજોગોથી, વ્યક્તિથી, કે જ્યારે મારે નવો કર્મબંધ જ નથી. ઓટોમેટિકલી જ બનશે. હા, મને જ્યારે જોઈતું જ નથી તો મને મળવાનું જ નથી. આના પર આપણે માનવું પડશે કે મને આ વસ્તુ નથી જોઈતી તો એ મને મળવાની જ નથી. સમજાયું? મને જ્યારે આ જોઈતું જ નથી, મને કંકાસ નથી જોઈતો, મને રાગ નથી જોઈતો, મને કકળાટ નથી જોઈતો, મને ગુસ્સો નથી જોઈતો, મને આવા કોઈ સંબંધ નથી જોઈતા, તો એ મને નથી જ મળવાના. આ તમારે માની જ લેવાનું છે કે મને નથી જોઈતું તે મને ભવિષ્યમાં નથી જ મળવાનું. તો પછી હું શું કામ ચિંતા કરું? એમ હું શું કામ સામેની વ્યક્તિ, વસ્તુ, પદાર્થને સુધારવા જવું? બરાબર. હા. અને એ વ્યક્તિ નથી સમજતી, એનો અર્થ એ કે એને આ સમય જ નથી આવ્યો. જેને આવી સમજ જ નથી એ સમજશે ખરું? હા, જ્યારે એને આ સમય જ નથી આવ્યો, જેને આ સમજ જ નથી એ આ વસ્તુ સમજશે ખરું? એને આ જોઈતું જ નથી ને. અતીત કર્મોદય ભોગ રૂપે વીતી ગયો છે, અનાગત ભોગની ઈચ્છા નથી. અને જે કર્મને જ્ઞાની અહિત રૂપે જાણે છે તેના આગામી ઉદયના ભોગની એને ક્યારેય બી ઈચ્છા થવાની નથી. બરાબર. ચાલો, 215 ગાથા પૂરી થઈ. હવે આપણે રજા લઈએ. કાલે સવારે, હા, કાલે બી સવાર થશે, ક્લાસ થશે. હા, હવે છે ને શનિવારથી ક્લાસ પાછા બંધ થઈ જશે, શુક્રવાર સુધી જ થશે. હા, બહારગામ તો નહીં લેવાય. પછી હવે ખબર નથી અત્યારે તો. હા, કારણ કે ત્યાં બધું 0 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે કે છે, 0 ને માઇનસ. અને બધા ભેગા હોઈશું ને એટલે પેલું રૂમની અંદર જ હોઈશું ને, બહાર તો જવાનું બહુ થવાનું જ નથી. એટલે -0 ડિગ્રીમાં એટલે થોડું, અને બહાર નીકળ્યા હોઈશું તો પેલું ગાડીમાં ને એમાં હોઈશું એટલે ક્લાસ ને બધું લેવાશે નહીં. હા હા, એટલે શુક્રવાર સુધી હું લઈશ. પછી આવીને પછી આવ્યા પછી એ અઠવાડિયું તો છે જ, એટલે પછી વાત, પછી કેમ સંજોગ રહે. પણ થઈ જશે, સમયસાર પૂરું સરસ થઈ જશે આપણું. હા, ચાલ, સારું છે ને, મજા આવે છે ને? હા હા, ચાલ, જય જિનેન્દ્ર, જય જય.